ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینظیر و تاریخی میباشد، زیرا محض در دوران صاحب استقلالی با جهد و تلاش‌های فرهنگ پرورانه رهبر دولت، رسم و آیین و سنت‌های ملی نوروز تدریجاً برقرار گردیده امروز این جشن کهن با تمام شکوه و شهامتش تجلیل کرده می شود. نوروز همچون جشن وحدت و همدلی نوابسته از سن و سال، کسب و هنر و مقام و مرتبه مردم را به هم می آورد. این جشن اجدادی رمز احیای طبیعت، آغاز زندگی نو و پیغام روزهای نیک به شمار می رود. در جریان چهاربینی امروزه به یک عده اشخاصی که جهت رسانیدن کمک اولیه طبی، ترغیب طرز حیات سالم و اشتراک در چهاربینی‌های مهم جمعیتی سهم ارزنده گذاشتند، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان تقدیم کرده شد. جشن عالمشمولی نوروز خجستپی در بیمارخانه مرکزی شهر استرافشان با برنامه‌های کنسرتی و تئاتر کنانیده شده بخش فرهنگ و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر که نشانه از بیدارشوی طبیعت، آغاز زندگی نو و سرود و ترانه‌های ترنمگری بهار و نوروز عبارت بود، خاتمه یافت. در ادامه تنتنه‌های نوروز بین‌المللی، ساکنان جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی نوحیه ورزاب نیز این جشن قدیمه را با روحیه ادانه و شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. ضمن معرفی عنعنه‌های نوروزی تاکید گردید که نوروز نه تنها جشن موسمی بلکه پدیده مهم فرهنگی و تمدنی در بین خلق‌های حوزه تمدن تاجیکی، فارسی و جهان میباشد که از عمق تاریخ سرچشمه میگیرد. خرد و بزرگ دهاتی به نام صدرالدین عینی با روحیه بولیده در هر یک گوشه بزمگاه نوروزی خانه ادانه آراسته این جشن باستانی را با خوشنودی تجلیل نمودند. در چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه ورزاب اشتراک کرده ضمن سخنرانی تاکید نمودند که نوروز جشن شادی و خرسندی، زنده شوی طبیعت، آغاز کشت و کار بهاری، روز نو و سال نو و ایام وسعت تدبیرهای آبادانی است. با آمدن نوروز چون عنعنه مردم تاجیک کارهای سازندگی را در تمام شهر و ناحیه‌های کشور وسعت می‌دهند. برای در سطح بلند تشکیلی دایر نمودن نوروز بین‌المللی، ساکنان جماعتی به نام صدرالدین عینی نوحیه ورزاب در خانه‌های استقامتی و گوشه‌های علاهیده خوراک‌های خاص نوروزی از جمله هفت سین و هفت چین و هنرهای مردمی را آماده و نمایش داده در این برابر شعر و سرود را در وصف نوروز قرائت می‌نمایند. در این روز بین جوانان از روی نمود گوشتین ملی، باکس و بندکشی مسابقه ورزشی دایر شد. تاکید شد که محض در ایام بهار و نوروز بین‌المللی مسابقه‌های گوناگون ورزشی از جمله گوشتینگیری بیشتر برگزار گردیده. هدف از راه اندازی این تدبیر تحکیم دوستی، رشد تربیت جسمانی و ترغیب نسل نوروز به طرز حیاتی سالم باشد. زنان و دختران جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی نوحیه ورزاب هنرهای مردمی، سر و لباس قدیمه و خوراک‌های ملی را معرفی نمودند. در زمان استقلال دولتی با اقدام و تشبث‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جشن قدیمه ملت تاجیک نوروز جهانی گردید و آن همساله در داخل و خارج کشور با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. در اکادمی تحصیلات تاجیکستان و پژوهشگاه رشد معارف به نام عبدالرحمن جامی نوروز بین‌المللی با ریایه و عنعنه و سنت‌های نیکش تجلیل گردید. در چهاربینی نمونه‌های گوناگون هنرهای مردمی، رسم و آیین‌های ملی و دسترخوان ادانه با سبزه سمنک و هفت‌سین و هفت‌چین که رمز فراوانی، برکت و احیای طبیعت میباشد با زیبایی خاص آراسته شده بود. تاکید گردید که تاجیکان با خرد و فراست ازلی خود این جشن زیبای طبیعت را با بهترین رسم و آیین و مراسم‌های نجیب تجلیل نموده آن را به یک از فرهنگ عمومی بشری تبدیل دادند. در ادامه چهاربینی ابراز گردید که نوروز نه تنها جشن نیاگان بلکه عامل مهم تحکیم همگرایی اجتماعی و رشد فرهنگ ملی در زمان معاصر ارزیابی می‌گردد. رسم و آیین‌های آن فرهنگ غنی و تمدن قدیمی تاجیکان را انعکاس می‌نماید. همزمان یک قطار کارمندان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه علم با افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی گردیدند. در فرجام برنامه فرهنگی با اجرای سرود و ترانه‌های تجسم کننده نوروز و بهار خاطر اشتراکچیان را بولیده گردانید. تجلیل جشن بین‌المللی наврӯз дар гимназияи кафолат бо шукӯҳу шаҳомати хос ва дар фазои тантанавӣ баргузор гардид. барномаи идона бо боздид аз хуни наврӯзӣ оғоз гардид. дар он намунаҳои беҳтарини анъанаҳои миллӣ аз ҷумла таомҳои суннатии тоҷикӣ, шириниҳо, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар рамзҳои наврӯз ба таври зебову ҷолиб ба намоиш гузошта шуда буданд. ҳар як гӯшаи хуни идона бозгӯкунандаи фарҳанги ғании миллати тоҷик буда
таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд ва ҳисси ифтихори миллиро дар қалби онҳо тақвият бахшид. зимни чорабинии идона масъулин аҳамияти таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯзро таъкид карданд. иброз гардид ки наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат рамзи сулҳу дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ буда дар тарбияи маънавию ахлоқии ҷавонон ва таҳкими худшиносии миллӣ нақши муҳим мебозад. дар идома барномаи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид. хонандагон бо суруду таронаҳои дилнишин, рақсу саҳначаҳои ҷолиб ва намоиши либосҳои миллӣ ҳунару истеъдоди худро ба намоиш гузоштанд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии кӯдакистони байналмилалии инноватсионии басби ҷашни фархондаи наврӯзи хуҷастапай бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид. чорабинии фарҳангиро кӯдакони дӯстрӯя гарму самимӣ ва хотирмон намуданд. кӯдакон бо чеҳраҳои хандон ва либосҳои миллии мафтункунанда рақсу бозӣ ва сурудхонию шеърхонӣ менамуданд. ҳунари онҳо ба ҳозирин рӯҳу илҳоми тоза мебахшид. ҳамагон бо ифтихор аз истеъдоди кӯдакон лаззат мебурданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин ҳафт сину ҳафт шин хӯрокҳои наврӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд. наврӯз на танҳо ҷашни табиат, балки ҷашни ҳамбастагӣ, дӯстӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад ва маҳз дар чунин рӯзҳои пурфайз аҳли маориф метавонанд бо нерӯи тоза барои рушди соҳа ва тарбияи кӯдакон қадамҳои устувор гузоранд. таъкид гардид ки кӯдакон бояд аз арзишҳои волои наврӯз илҳом гирифта дар оянда барои рушду ободонии ватан саҳми арзандаи худро гузоранд. таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз бо риояи суннату оинҳои хосаш ба баланд рафтани эҳсоси ватандӯстӣ ва фарҳанги миллии кӯдакон мусоидат менамояд. сокинони маҳаллаи бӯстонсарои гулбутаи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо эҳтироми амиқ ба суннату анъанаҳои ниёгон истиқбол намуданд. ин ҷашни бостонӣ ки рамзи эҳёву навшавии табиат ва оғози зиндагии нав мебошад, дар фазои дӯстиву ҳамдилӣ баргузор гардид. субҳи барвақт сокинон аз хурд то бузург бо либосҳои миллӣ ва чеҳраҳои хандон ба маркази деҳа ҷамъ омада наврӯзро бо нидоҳои шодӣ пешвоз гирифтанд. занону бонувон бо пухтани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палав ва дигар лазизҳои анъанавӣ дастурхони идонаро ороста рамзи фаровониву баракатро таҷассум карданд. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони маҳаллӣ рангин гардид. суруду мусиқии дилнишин, рақсу бозиҳои халқӣ ва саҳначаҳои ҷолиб фазои идонаро боз ҳам гарму ҷӯшон намуданд. ҷавонон дар мусобиқаҳои варзишӣ қувваозмоӣ карда рӯҳияи солим ва ҳамбастагиро тақвият бахшиданд. гуфта шуд ки наврӯз на танҳо ҷашни табиат, балки ҷашни ваҳдат, дӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад, ки аз насл ба насл мерос мондааст. бо ҳамин шакл сокинон бо риояи расму оинҳои миллӣ ва эҳтиром ба мероси фарҳангӣ наврӯзро бо рӯҳияи баланди миллӣ ва муҳаббат ба ватан таҷлил намуданд. бо чунин тартиб дар корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии шаҳри душанбе аз наврӯзи ҷаҳонӣ бо шукӯҳ ва шаҳомат истиқбол гардид. дар чорабинӣ бо таманниёти нек зикр шуд ки бо кӯшишу талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешвои миллат мардуми тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар, халқи солдӯсту ваҳдатофар ва кишвари ташаббускору бунёдкор муаррифӣ гардид. дар ҳамин рӯз ба ниёзмандон тӯҳфаҳо тақдим гардид. ин анъана яке аз суннатҳои неки наврӯзист ки ба хотири болидаруҳӣ роиҷ гардидааст. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бо тараннуми баҳору наврӯз тоҷикистон ва таронаҳои дилангез базми наврӯзӣ шукӯҳи тоза пайдо кард. наврӯз бо асолати таърихӣ намунаи фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. дар маҷмӯъ наврӯзи ҷаҳонӣ тараннумгари саодати башарият аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 то 10 апрел дар саросари кишвар чорабинии ҷумҳуриявии ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ таҳти унвони якҷоя ба сӯи саломатӣ, якҷоя ба сӯи илм баргузор мегардад. аз рӯзи аввали баргузории ин тадбири муҳими саломатӣ ҳамкорамон Қурбон Қурбонзода гузориш медиҳад. якҷоя ба сӯи саломатӣ ва якҷоя ба сӯи илм. шиёре ки мулоқоти якдаряки садҳо сокини пойтахтро бо табибони дорои тахассуси баланди касбӣ замина гузошт. гузариш аз муоинаи тиббӣ барои ҳар нафар ҳадаф аз дидору мулоқот бо кормандони соҳа буд ки он дар доираи рӯзи умумии ҷаҳонии саломатӣ сурат гирифт. чорабинии солимгардонӣ ҷараён дорад ки шаҳрвандон дар ин аксия иштирок карда хизматрасонии тиббии ройгон гирифта истоданд. рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҳама кишварҳои олам доир шуда. ҳадафи он дастрасӣ
دسترسی مردم به خدمت‌رسانی‌های با صفت طبی محسوب می‌یابد. راهبریت وزارت تندرستی در ملاقات با هیئت وسیع نمایندگان نهاد و ساختارهای دخلدار برگزاری روز عمومی جهانی سلامتی در تاجیکستان را با فراگیری همه قشرهای جامعه از خدمت‌رسانی‌های بلند طبی ضرور دانست. این روند نخست حصه‌گذاری در تطبیق سیاست اجتماعی حکومت مملکت در حفظ سلامتی مردم از خطر عارضه‌های گوناگون را ثابت می‌کند. بنیاد صدها انشاءات طبی مجهز با مهمترین دستگاه و لوازمات صحوی، آماده‌سازی کادرهای دارای تخصص بلند کسبی، تقویت همکاری با کشورهای در طب رشد یافته و جاری نمودن نامگوی زیاد عملیات در سمت‌های تشخیص، معالجه و مرکب‌ترین عملیات‌های جراحی، توجه و تطبیق نقشه‌های مربوط بر رشد طب در تاجیکستان را واضح بازگو می‌کند. تاجیکستان با این دستاوردها در 13 ساله اخیر نائل شده است که آن در نوبت اول به پیشگیری بیماری‌ها و ترغیب طرز حیات سالم مساعدت کرده است. در این جمع آمد معروضه‌ها وابسته به اکسیه جمهوریوی هفته سلامتی و حقوق انسان در تاجیکستان و روز عمومی جهانی سلامتی از جانب دیگر اشتراکچیان نیز پیشنهاد گردید. از جمله ذکر شد که اکسیه جمهوریوی حفظ سلامتی و حقوق انسان در تاجیکستان در اساس قرار شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل از 14 اکتبر سال 2022 برگزار می‌شود که در اساس بند مخصوص آن سال 2026 در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل سال حفظ سلامتی اعلان شده است. نقشه و مسائل در سطح ضروری برگزار نمودن سال حفظ سلامتی در اتحاد دولت‌های مستقل ماه اکتبر سال 2025 نیز ضمن برگزاری جلسه 38 شورای همکاری در ساحه تندرستی دولت‌های اعضای اتحاد در دوشنبه بررسی شده بود. در مجموع برای در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن چورابینی مذکور در تمام مؤسسه‌های تندرستی کشور شرایط و امکانیت‌های مساعد فراهم بوده اطمینان شد که چورابینی بهره تامین حفظ سلامتی اهالی نقش مؤثری می‌گذارد. بعد پیشنهاد معروضه و بررسی مسائل وابسته به برگزاری سطح بلند روز عمومی جهانی تندرستی به مسئولین دستاوردهای علمی و استحصالی طب تاجیک معرفی کرده شد. صدها نامگوی محصولات داروباری، دستگاه و تجهیزات و ادویات طبی باز هم از تشکل ساحه در تاجیکستان بازگو می‌کرد. همین طریق کارمندان ساحه تندرستی با استفاده از مؤثرترین دستگاه و تجهیزات صحوی به هر مراجعت کننده به طور رایگان کمک طبی رسانیدند. در این روز به هر نفر تشخیص‌های فراسوتی، تحلیل عمومی خون، قند، فشار بلندی، بیماری‌های سیل، ویروس نارسایی مسئولیت آدم، گپاتیت و دیگر شکل بیماری‌ها به طور دقیق گذرانیده شد. این امکانیت می‌دهد در یک سطح متحدی یک اصول بینی صحوی راه‌اندازی کردن چورابینی‌های پیشگیری کننده رو راه‌اندازی نماییم و هر یک فرد جامعه از خدمت‌رسانی طبی بهره‌ور گردد. طبق معلومات زیاده از 5600 نفر امکان یافتند که از معاینه گذرند و از مشورت طبیبان استفاده نمایند. در این برابر در چند بیمار عملیات جراحی دل و رگ‌ها، جراحی در معاینه سر و جراحی چشم به طور رایگان انجام داده شد. چورابینی سنه 7 اپریل نیز در تمام مؤسسه‌های طبابتی و پیشگیری شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری گذرانیده می‌شود. معاینه شهروندان در شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان سنه 8 اپریل دایر می‌گردد. در شرایط امروزه آبیاری ثمرناک زمین‌های کشت یکی از عامل‌های مهم تأمین امنیت عضوخواری و رشد استوار ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. در شهر و ناحیه‌های کشور جهت بهتر نمودن حالت آبیاری، استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت تدبیرهای مشخص عملی گردیده ایستادند. همکاران ما گزارش می‌دهند. آب سرچشمه حیات و اساس رشد کشاورزی به شمار می رود. با فرا رسیدن موسم کشت و کار بهاری در ناحیه یاون، با به کار درآوردن پایگاه‌های آبکشی به دهقانان روحیه تازه بخشیده امید حاصل فراوان را بیشتر نموده است. طبق معلومات در ناحیه یاون 21593 گکتار زمین‌های کورمی آبی موجود بوده. تأمین منتظم آنها با آب یکی از عامل‌های حل کننده رشد ساحه به حساب می رود. محض از همین لحاظ با استفاده دادن پایگاه‌های آبکشی نه تنها یک اقدام تکنیکی بلکه قدم مهم اقتصادی و اجتماعی ارزیابی می‌گردد که تشبث مذکور با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاون عملی کرده شد. عین حال ما تامینات آب پولیزی را الکی به راه ماندیم تا اینکه در موسم کشت و کار بهاری یگان مشکلی به خواجگیداران نشود. در حدود ناحیه یاون همگی 21593 گکتار زمین‌های کورم آبی
وجود دارد. از این 21593 گکتار علاقه ما 11147 گکتار زمین‌های آبی که طریق پایگاه آبکشی آبیاری کرده میشد، علاقه پایگاه آبکشی رو ما به کار درآوردیم. пойгоҳҳои обкашӣ ки баъди таъмиру аз навсозӣ фаъол гардидаанд имконият медиҳанд ки оби полезӣ ба заминҳо саривақт расонида шавад. ин дар навбати худ ба баланд гардидани ҳосилнокии зироатҳо, беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ мусоидат менамояд. мутахассисон бар он назаранд ки рушди инфраструктураи обёрӣ яке аз роҳҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар мебошад. аз ин рӯ идомаи чунин иқдомҳо метавонад заминаи устувор барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум гардад. ҳамзамон бо ба кор даровардани пойгоҳҳои обкашӣ дар ноҳияи Овон дар шароите ки беш аз 21593 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд аст, на танҳо ҳалли як масъалаи мавсимӣ, балки сармоягузорӣ ба ояндаи деҳқон ва рушди устувори иқтисоди миллӣ арзёбӣ мекардад. таҳаввулоти бузург дар рушди ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, кишоварзӣ, экологӣ ва таҳкими корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати таҷлили ҷашни бошукӯҳи сиёсӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Айнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ду пойгоҳи обкашӣ барои садҳо гектар заминҳои қобили кишоварзӣ ҷамоати деҳоти Урметани ноҳияи Айнӣ сохта мавриди истифода қарор гирифт. бунёди чунин пойгоҳҳои обкашӣ ки дар он саҳми ҷомеа сокинони саодатманду ободгари деҳаи вота хеле бузург аст, идомаи мантиқӣ дар заминаи талошҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқи амалии ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи оби иқлим ба шумор меравад ки сокинони ноҳияи Айнӣ ҳамвора чунин сиёсати муваффақро дастгирӣ ва ҳадафҳои онро дар саросари водии Зарафшон татбиқ мекунанд. ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018 ва 2028 ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта дар саросари ҷаҳон татбиқи он идома дорад, онро мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ, шаҳрвандони ободгару ободандеш ва хоҷагидорони фаъолу ватандӯст ҳамвора пайгирӣ намуда барои татбиқи илмӣ ва амалии чунин стратегияи муваффақу ояндасози ҳукумати мамлакат дар самти истифода ва мудирияти ҳамаҷонибаи об саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар ноҳияи Айнӣ захираҳои об аз дарёи Зарафшон хеле бузург мебошад ва дар оянда барои обёрӣ намудан ва истифода бурдани заминҳое ки аз кишоварзӣ боз мондаанд нақши муҳим мебозад. ҳоло дар раванди тағйирёбии иқлим мо бояд оби дарёи Зарафшонро самаранок ва оқилона барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагии халқ истифода барем. бо шиори он ки об қудрат аст, об ҳаёт аст ва об кишоварзист, бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бо саҳми моливу техникии сокини деҳаи вотаи ҷамоати Урметан, шахси ватандӯсту ободгар Мирзо Бедил Маизов дар масофа ва чуқурии беш аз 1 километр аз дарёи Зарафшон бо насби технологияи пешрафта чунин пойгоҳи обкаширо бунёд намуд ки ба василаи он садҳо гектар заминҳои лалмиву бекорхобида ба оби полезӣ таъмин гардид. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат сокинони ноҳияи Айнӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳамаи дастуру сифоришҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро саривақт иҷро намоянд. дар масири ободу ободкорӣ, пешрафти зиндагӣ, неъматҳои бебаҳои табиат роли муҳим мебозад. гуфта шуд ки ҳадафи аслии кишоварзон аз бунёди чунин пойгоҳҳои обкашӣ ки дар асоси ҳандасаи пешрафтии илмии кишоварзӣ бунёд ва роҳандозӣ гардидааст, ин пеш аз ҳама татбиқи ҳадафҳои олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳифзи амнияти экологӣ, ҳимояи экосистема, мубориза ба таъсири тағйирёбии иқлим, бунёди боғҳои анъанавӣ ва интенсивӣ, рушди соҳаи картошкапарварӣ ва ғайра буда, онҳо ин дастовардро маҳсули 10-солаи талоши худ дар масири дурахшони пайравӣ ба ҳадафҳои олӣ ва созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон медонанд. аз ин пас сокинони ободгару созандаи ин гӯшаи зебои Тоҷикистон бемушкилот
аз ин пойгоҳҳои обкашӣ барои рушди ҳадафҳои кишоварзӣ ва боғу токпарварӣ истифода хоҳанд кард. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ва истифодаи самараноки захираҳои об сокинони ҷамоати деҳоти сурх ба ҳашари дастаҷамона баромада ба тозакунии ҷӯи калон ки манбаи муҳими обёрии заминҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад иқдом намуданд. ин ҷӯй аз ҳудуди деҳаи чоркӯҳ оғоз гардида беш аз 11 километр дарозӣ дорад ва зиёда аз 200 гектар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатро бо оби полизӣ таъмин менамояд. аз ин рӯ нигоҳдорӣ ва саривақт тоза намудани он барои ҳосили фаровон ва рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти махсус дорад. муташаккилонаву дастаҷамона тоза ва ба мавсими обёрӣ омода намудани он ба ҳукми анъана даромадааст. ҳашари имсола низ бо иштироки фаъоли сокинон, деҳқонон ва намояндагони ташкилоту муассисаҳо дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардид. иштирокчиён бо истифода аз техникаву асбобҳои дастӣ ҷӯйро аз лою алафҳои бегона тоза намуда ҷараёни озоди обро таъмин карданд. сокинони ҷамоат ҳар сол бо чунин иқдоми нек ба тозагии ҷӯй аҳамияти хоса дода барои омодагӣ ба мавсими кишту кор саҳми арзанди худро мегузоранд. ин амали дастаҷамона намунаи равшани ҳамбастагӣ ва масъулияти шаҳрвандон дар роҳи ободии диёр маҳсуб меёбад. бо чунин иқдомҳои созанда сокинони ҷамоати деҳоти сурх минбаъд низ барои рушди кишоварзӣ ва беҳдошти шароити зиндагӣ талош хоҳанд варзид. собир айюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. соли равон дар ноҳияи деваштич зиёда аз 500 гектар замини корам обёрӣ карда мешавад. ҷиҳати амалӣ намудани ин иқдом дар деҳоти далёни боло кашидани хатти оби полезӣ ба масофаи беш аз 12 километр идома дорад. дар заминҳои обёришаванда асосан картошка кишт карда мешавад. дар муқоиса ба дигар ноҳияҳои аграрии кишвар масоҳати бештари кишти зироати кишоварзиро дар деваштич картошка ташкил медиҳад. дар кишвар ки талабот ба ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ зиёд аст, хоҷагидорони ноҳия ҳам азм доранд ҳамасола бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ба монанди ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, инчунин беҳтар кардани вазъи обрасонӣ тариқи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва дастгирии соҳибкорону аҳолӣ масоҳати кишти картошкаро васеъ ва бо гирифтани ҳосили дилхоҳ талаботи бозори дохилиро таъмин намоянд. 3 сол пеш дар ноҳияи деваштич масоҳати кишти картошка ҳамагӣ 6000 гектарро ташкил медод. имсол бошад дар натиҷаи обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида ин нишондиҳанда бояд ба 9000 гектар расонида шавад. ноҳияи деваштич яке аз ноҳияҳои аграрӣ буда самти асосии фаъолияти кишоварзонаш картошкапарварӣ ба ҳисоб меравад. ҳоло дар деҳоти далёни боло исмоили сомонӣ ростровуд ва ваҳдат кишти картошка бо маром идома дорад. агар соли 2018 дар ноҳия ҳамагӣ 114 000 тонна картошка истеҳсол шуда бошад, дар соли 2025 ин нишондиҳанда ба зиёда аз 280 000 тонна баробар гардид. имсол бошад кишоварзони ноҳия ният доранд ки истеҳсоли картошкаро ба бештар аз 330 000 тонна расонанд. зеро соли равон бо дастгирии ҳукумати кишвар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи деваштич бештар аз 500 гектар замин обёрӣ ва дар он асосан картошка кишт карда мешавад. мо тасмим гирифтем ки нисбат ба соли гузашта 1000 гектар кишти картошкаро дар ноҳияи деваштич зиёд кунем. агар дар соли 2025 агар 8105 гектар бошад, имсол мо дар нақша дорем ки зиёда аз 9000 гектар майдони кишти картошкаро расонем. аз ин лиҳоз дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия аллакай аз мусоиди омадани боду ҳаво кишти картошка бо маром идома дорад ва тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат мо бояд то соли 2030 3 соли картошкаро ба 500 000 тонна расонем. ҷамоати деҳоти далёни боло барои иҷрои корҳои саҳроӣ ба монанди омода кардани замин ва иҷрои саривақтии кишти картошка баробари истифодаи техникаю механизми зарурӣ қувваи кории бештар ҳам сафарбар шудааст. дар ин деҳоти дурдасти ноҳия саҳмдорон дар бештар аз 700 хоҷагии деҳқонӣ ба кишту парвариш ва истеҳсоли картошка машғуланд. соли гузашта дар ҷамоати деҳоти далёни боло 1080 гектар кишти картошка гузаронида шуд. имсол мо дар ҷамоати деҳоти далёни боло дар 7 деҳа нақшаи мо
қариб 1500 гектар ба мерасад. дар ҷамоати деҳоти далёни боло, дар деҳаи далёни боло зиёда аз 500 гектар заминҳо обёрӣ карда мешавад барои кишти картошка. аз сои шаршарра ба масофаи 12 километр хатти қубури обгузар барои ҳамин обёрӣ ҳамин заминҳо об оварда шуда истодааст ки ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад. оянда ҳосили зиёд гирифта дар таъмини амнияти озиқворӣ саҳм мегузорем. дар ноҳияи деваштиш аз ҳисоби истифодаи оқилонаи қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва заминҳои хоҷагии ёрирасони шахсӣ, заминҳои президентӣ низ ҳамасола масоҳати кишти картошка зиёд карда мешавад. имсол сокинони ноҳия бояд дар масоҳати зиёда аз 2000 гектар заминҳои наздиҳавлигӣ картошка кишт намоянд. имрӯзҳо дар ноҳия баробари кишти картошка шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда низ вусъат меёбад. мардум дар давоми як моҳи охир танҳо дар шафати роҳҳо ва талу теппаҳои ҳудуди ноҳия зиёда аз 50 000 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинониданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Деваштич, ахбор. ҳоло дар пули мошингузари шоҳроҳи оби гарм Нуробод корҳои бунёдӣ идома дорад. дар корҳои сохтмонии иншооти мазкур 50 техника ва 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. гузориш дар ин хусус. бо азму иродаи ватандӯстона ҷиҳати сам гузоштан дар ободии ватан имрӯзҳо зиёда аз 100 нафар ҷавонони маҳаллӣ дар бунёди дарозтарин купруки мошингузари шоҳроҳи оби гарм Нуробод саҳмгузорӣ намуда истоданд. таркиби лоиҳа сохтмони пули нав бо дарозии 920 метро аз болои обанбори нергоҳи обии барқии Роғун ва роҳҳои пайвасткунанда бо дарозии 1.5 километр ки ба шоҳроҳи мавҷуда мепайвандад дар бар мегирад. амалӣ гардидани лоиҳа бо иваз намудани пули муаққатӣ ва баланд бардоштани шиддатнокии ҳаракати нақлиёт дар ин масир равона шудааст. татбиқи лоиҳаи пули мошингузари шоҳроҳи оби гарм Нуробод аз моҳи майи соли 2025 оғоз гардида дар баробари меҳнати пурмаҳсул ва шабонарӯзии бинокорон ҳамчунин 50 адад техникаи соҳавии корҳои бунёдиро аз рӯи нақша ва бо сифати баланд ба сомон мерасонанд. дарозтарин купруки мошингузари шоҳроҳи оби гарм Нуробод аз 8 такягоҳ ва 78 мехсутун иборат буда то ба имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 48 мехсутун ба итмом расонида шудааст. дар қисмати дигари мехсутунҳо корҳои пармакунӣ ва бетонгирӣ бо маронд идома дорад. барои бо сифати баланд ва дар муҳлати муайян гардида ба сомон расонидани тадбирҳои бунёдкорӣ техникаи муосири пармакунӣ кори сохтмончиёнро хеле осон менамояд. барои ривоҷ додани корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур сохтмончиён корҳои бунёдкориро ба таври шабонарӯзӣ дар 3 баст бароҳ мондаанд. дар 4 адад такягоҳи иншооти бунёдшаванда айни замон бо азму иродаи бинокорон корҳои бетонгирӣ ва арматурбофӣ идома дорад. пули мошингузари шоҳроҳи оби гарм Нуробод аз ҷониби шарикони рушд ва фармоишгари лоиҳа вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқкунандаи он маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо амалӣ карда мешавад. лоиҳа ҳамоҳангсозии пайвастагии роҳи нав ва роҳи мавҷуда ҳамчунин ташкили низоми муаққатии ҳаракати нақлиётро дар давраи сохтмон пешбинӣ менамояд. баъди анҷоми сохтмон лоиҳа ба беҳтарсозии шабакаи нақлиётии минтақавӣ ва дастгирии рушди иқтисодӣ дар ин минтақа мусоидат хоҳад кард. маҳмадалӣ абдукарим айюби маҳмурод, Нуробод, ахбор. ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли энергияи сабз шашум кишвари пешсафи сайёра ба ҳисоб рафта бо пурра ба кор даромадани нергоҳи барқи обии Роғун дар миқёси олам ба қатори 3 кишвари аввали тавлидкунандаи энергияи сабз шомил мегардад. бо мақсади таъмини истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ҳоло дар Тоҷикистон бунёди нергоҳҳои офтобӣ низ идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. захираҳои энергетикӣ ки омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад, иқтидори асосии онро истифодаи васеъи манбаъҳои барқароршавандаи энергия бахусус захираҳои об ташкил медиҳад.
захираҳои об яке аз сарчашмаҳои асосии тавлиди энергияи сабз дар замони муосир буда барои рушди иқтисоди сабз дар кишвар аҳамияти муҳим дорад. манбаъҳои барқароршаванда ва аз лиҳози экологӣ тозаи нерӯ ҳамчун зербинои иқтисоди сабз маҳсуб меёбанд ва 98% нерӯи барқ дар кишвар аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия асосан бо истифода аз нерӯи об истифода мегардад. аз рӯи нишондиҳандаи фоизи истеҳсоли энергияи сабз тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол менамояд. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад ва имрӯз захираи гидроэнергетикии тоҷикистон ки аз ҷониби мутахассисони байналмилалӣ ҳисоб карда шудааст 527 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад ки аз ин дар ҳоли ҳозир зиёда аз 10% онро истифода бурда истодаем. дар ин замт мо бояд кӯшиш ва талош намоем ки ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ гардад, зеро бо вуҷуди рушди бемайлони соҳаи иҷтимоиёту иқтисодиёт талабот ба нерӯи барқ ҳам имрӯз бениҳоят зиёд шуда истодааст. таи солҳои охир ҳукумати кишвар ҷиҳати таъмини истиқлолияти энергетикӣ дар вилояти Соғд чандин лоиҳаҳои муҳиму калонҳаҷмро татбиқ намуд ки муҳимтарини он бунёди хати интиқоли барқи 500 киловолтаи ҷануб-шимол, зеристгоҳи Соғд 500, зеристгоҳи барқии 220 киловолтаи Хуҷанд айнӣ, хатҳои интиқоли барқи айнӣ Панҷакент, Гулистон Ашт ва таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум ба ҳисоб меравад. аз соли 2019 бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои нафтсозӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум шурӯъ гардида дар муддати қариб 7 сол 6 гидроагрегати нерӯгоҳ, пурра нафтсозӣ ва иқтидори ҳар яки онҳо ба 29 мегаватт расонида шуд. ҳоло бошад дар ноҳияи Ашт бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт соат идома дорад. ин нерӯгоҳ барои таъмини 115 000 хоҷагӣ бо нерӯи барқ дар 750 гектар сохта шуда, арзиши лоиҳавии он 125 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. коршиносон иброз медоранд ки ҷумҳурии Тоҷикистон имконоти амалӣ намудани рушди иқтисоди сабз ва энергияи сабзро дорад ва метавонад дар минтақа яке аз кишварҳои пешсаф бошад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғд, ахбор. дар намоишфурӯши китоб ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, зиёда аз 30,000 нусха китоб аз адибони классики тоҷику форс, асарҳои адибони муосир, осори беҳтарини адибони чанде аз кишварҳои хориҷӣ ва китобҳои бачагона ба фурӯш гузошта шуд. гузориш дар ин хусус. дар намоишфурӯш бештар аз 400 номгӯи китоб бо теъдоди 30,000 нусха аз адибони классики тоҷику форс, осори адибони муосир, асарҳои беҳтарин адибони чанде аз кишварҳои хориҷӣ ва китобҳои бачагона ки аз ҷониби муассисаҳои нашриявии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст, пешниҳод гардид. дар намоиш шумораи зиёди дӯстдорони каломи бадеъ, хонандагону омӯзгорон, шоирону нависандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимии кишвар иштирок намуда ғизои маънавӣ гирифтанд. тибқи иттилои масъулин, аз китобҳои ба намоиш гузошташуда 100 номгӯи он тоза нашр буда бори аввал ба намоиш гузошта шудааст. ҳадаф аз чунин иқдом пеш аз ҳама ҷалби ҷавонону наврасон ба мутолиаи асарҳои нависандагону шоирон буда, барои баланд бардоштани маърифати насли наврасу ҷавон ва таваҷҷӯҳи бештари онҳо ба мутолиаи асарҳои тоза нашр замина фароҳам меорад. баргузории чунин чорабиниҳо яке аз восита ёки омилҳои асосии ҷалби ҷомеа ва баландбардоштани завқи ҷомеа ба китобхонӣ ин маҳз ташкил кардани чунин намоишу фурӯшҳои китобҳо ба шумор меравад. давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба сифату мазмун ва чопи асарҳои илмиву бадеӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, дар дастрасӣ ба каломи бадеъ китобҳои тозанашр ва пурмазмун барои ихлосмандон мусоидат намуда истодааст. дар фарҷоми чорабинӣ барои болидарӯҳии иштирокчиён барномаи рангини консертӣ ташкил гардида, аз ҷониби ҳунармандони маъруфи ҷумҳурӣ суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳоди ҳозирин карда шудаанд.
дар доираи иқдоми ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем кормандони суди конститутсионӣ ва суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо бабар намудани либосҳои миллӣ дар чорабинӣ фаъолона иштирок намуданд. ҳадафи он арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановати гузаштагон, эҳёи расму оинҳои миллӣ, ҳамчунин тарбия намудани ҷавондухтарон дар рӯҳияи худогоҳӣ ва худшиносӣ мебошад. гузориш дар ин хусус. дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Душанбе дар доираи иқдоми ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем кормандони суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон ва суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва эҳсоси ифтихор аз фарҳангу тамаддуни миллӣ бо бабар намудани либосҳои миллӣ атласу адрас ва чакан дар чорабинӣ фаъолона иштирок намуданд. бояд гуфт ки либоси миллӣ яке аз рукунҳои фарҳанги миллат ба шумор рафта ёдгорие аз гузаштагон аст. таърих гувоҳ аст ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси миллат будааст. инчунин яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси миллӣ он аст. ба хотири ҳифз ва нигаҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби либосҳои миллӣ имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ иқдоми тоҷикона мепӯшем баргузор мегардад. ин анъана дар шаҳри Душанбе бо мақсади арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ дар рӯҳияи эҳсоси ватандӯстиву худшиносии миллӣ, инчунин баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ, дурӣ аз фарҳанги бегона баҳри муаррифии либоси атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои миллӣ баргузор шуд. дар ин рӯз кормандони суди конститутсионӣ ва суди олӣ бо либосҳои миллӣ ба сайру гашт баромада либосҳои миллии тоҷиконаро муаррифӣ намуданд. дар саҳифаи навбатии ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар вилояти Карагандаи ҷумҳурии Қазоқистон автобуси мусофиркашӣ аз роҳ баромада чапа шудааст. ҳангоми садама дар дохили воситаи нақлиёт 50 нафар қарор доштанд ки дар натиҷа 33 кас ҷароҳат бардошта ба беморхонаҳо интиқол ёфтанд. дар маҳалли ҳодиса барои гузарондани корҳои наҷотдиҳиву бартарафсозӣ кормандони ҳолатҳои фавқулода бо чархбол ва бригадаҳои ёрии таъҷилӣ фаъолият доранд. корпораtsияи Microsoft сармоягузории тақрибан $10 миллиард барои рушди зеҳни сунъӣ дар ҷопон эълон кард. тавре ки Bloomberg хабар медиҳад, маблағҳо барои сохтани инфраструктураи зеҳни сунъӣ ва хотираи электронӣ, рушди киберамният ва тайёр кардани мутахассисон то соли 2029 равона карда мешаванд. дар соли 2024 ширкат аллакай нақша дошт ки барои таҳкими иқтидори технологии кишвар дар 2 соли оянда тақрибан $3 миллиард сармоягузорӣ кунад. аммо бастаи кунунӣ аз ин сармоягузорӣ 3 маротиба зиёдтар аст. ташаббуси нав ба нақша гирифтааст ки тақрибан 1 миллион муҳандисон ва таҳиягаронро омӯзонад. дар ин ҳолат коркарди маълумот дар дохили ҷопон амалӣ карда мешавад ки ин бо талабот ва ҳифзи иттилоот ва хоҳиши кишвар барои коҳиш додани вобастагӣ аз инфраструктури хориҷӣ алоқаманд аст. дар пойтахти Нидерландия шаҳри Амстердам борхалтае аз устухонҳои динозаври қадим сохташударо ба намоиш гузоштанд. мувофиқи маълумоти агентии Reuters, олимон онро дар асоси пораҳои сафедаи қадимӣ ки аз боқимондаҳои тиранозаври Рекс истихроҷ шудааст сохтанд. аз маводи гирифташуда дар шароити лабораторӣ ба истилоҳ пӯсти динозавр парвариш карда шуд, аммо дар доираҳои илмӣ изҳори шубҳа карда шуд ва чунин мешуморанд ки барои сохтани чунин лавозимот мавод ва дигар ҳайвонот лозим аст ва коллаген дар устухонҳои динозаврҳо метавонад танҳо дар шакли осори пора-пора боқӣ монад ки барои барқарор кардани пӯст истифода бурдан ғайриимкон аст. бо вуҷуди ин борхалта дар осорхона ба намоиш гузошта шуда санаи 11 май ба фурӯш бароварда хоҳад шуд. нархи ибтидоӣ барои он $500,000 арзёбӣ гардид. НАСА нақша дорад ки аввалин пойгоҳи истиқоматиро дар моҳ бунёд кунад. татбиқи лоиҳа дар 3 марҳила дар тӯли 7 соли оянда сурат хоҳад гирифт. барои оғоз ба сатҳи моҳвораи замин техникаи махсус барои сохтани шабакаҳои энергетикӣ ва коммуникасионӣ интиқол дода мешавад. мин ба сохтмони модулҳои истиқоматӣ ва инфраструктури логистикӣ оғоз хоҳад ёфт. марҳилаи ниҳоӣ омода кардани истгоҳ барои будубоши тӯлонии кайҳонавардон хоҳад буд. НАСА таъкид мекунад ки мақсади лоиҳа аз экспедисияҳои кӯтоҳмуддат ба ҳузури доимии инсон дар сатҳи моҳ гузаштан аст. арзиши пешакии лоиҳа $20 миллиард арзёбӣ мегардад.
дар ноҳияи нуробод барои амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 маъракаи ниҳолшинонӣ идома ёфта дар он сокинон фаъолона саҳм мегузоранд. гузориш дар ин хусус. соли ҷорӣ ҷиҳати амалӣ шудани барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар ҳудуди ноҳияи нуробод шинонидани беш аз 22 000 беғ ниҳолони ҳамеша сабзу сояафкан ва мевадиҳанда пешбинӣ шудааст. ин аст ки бо мақсади амалӣ шудани барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия то ҳамин давра беш аз 7300 беғ ниҳолони ҳамеша сабзу сояафкан ва мевадиҳанда шинонида шуд ки ба беҳтар гардидани вазъи экологӣ, кабудизоркунии муҳити атроф ва зебо гардонидани манзараи маҳал инчунин бунёди боғҳои нав мусоидат менамояд. барои саҳмгузорӣ дар татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ, бунёди боғҳои нав ва шинонидани ниҳолони ҳамеша сабзу сояафкан, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо дигар ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ ҳашари ниҳолшинонӣ доир намуданд ки дар ин маъракаи сабзкорӣ садҳо нафар ширкат доштанд. ниҳолони ороишию сояафкан ва мевадиҳанда бо тавсияи олимони соҳа ва мутахассисон вобаста ба шароити маҳал интихоб карда мешаванд то дар оянда сабзишу нигоҳубинии онҳо бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ монда шавад. аз ҷумла ин ниҳолони ороишиву мевадиҳанда асосан аз хоҷагиҳои ниҳолпарварии шаҳри ваҳдат оварда шудааст ки онҳо ба ҳамаи талаботҳои сифату сабзиш ба иқлиму шароити кӯҳистон мутобиқ мебошад. ин маърака дар доираи татбиқи сиёсати давлатии экологӣ, иҷрои стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 инчунин ба муносибати соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ доир гардид. дар ин радиф ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод, коргарони ташкилоту идораҳо, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва дигар сохторҳо ба ҳашар баромада дар ҷойҳои интихобшуда ниҳолони сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда мешинонанд то ба ин васила дурнамои барномаи давлатии кабудизоркунӣ иҷро гардида сарсабзии макони зисту табиати кишвари азизамон таъмин карда шавад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.